So today we will begin with the concept of oxidation number. So like I was saying, that all elements, okay, either be in its simple atom form inside the element or in a combined form of a molecule of any compound, or that element of that element, each atom always has an oxidation number. Like for example, simple sodium atom, okay, it also has oxidation state. Or sodium loses an electron to form Na plus, it also has oxidation state. Simple copper atom in the copper metal strip, all the copper atoms that are present in the copper metal strip has oxidation state, or it has, some of them has loosed electron, then it also, the copper ions also have oxidation state. Or there is a compound called copper oxide. In the copper oxide, copper has oxidation state, oxide is oxidation state. Suppose sulfate ion is there, the sulfur has oxidation state, oxygen has oxidation state. Suppose Cl2 molecule is there, in this 2Cl and Cl atom is there, this both has a oxidation state or a oxidation number. So what is oxidation number? Oxidation number of an element, oxidation number of an element, okay, oxidation number of an element may be defined as the charge which an atom of an element has in its ion or appears to have when present in combined state with other atoms. Okay, oxidation number is also known as oxidation state. All of them has a oxidation state. It is the charge or the the charge with which it is being inside a molecule or any polyatomic ion or any atom in the atom state or any ion. Okay, an atom always has a oxidation number. So we will learn the concept of this oxidation number. This is the definition. We will learn the concept of the oxidation number in the next video. Okay, now rules for assigning. How will you know that what is the oxidation number? Rules of assigning the ON or oxidation number or oxidation state. Rule number 1. The oxidation number of all atoms of different elements in their respective elementary states or allotropic forms is taken to be 0. The oxidation number of all atoms in their respective elementary state or allotropic form is taken to be 0. Okay, for example, N2 Cl2 H2 He P4 O2 S8 Na K, Cu, all in elementary step. The oxidation number of each of the atoms is 0. In N2, N oxidation number is 0, N का oxidation number is 0. In Cl2, Cl का oxidation number is 0, Cl का oxidation number is 0. In Na metal strip, Na का oxidation number is 0. यही नहीं, in diamond, graphite और buckyballs, okay, don't do spelling mistake of buckyballs, okay, otherwise it will turn very ugly. Don't mess up this B
don't write any other letter. So buckyballs, diamond, graphite, buckyballs, the oxidation number of, they are formed of carbon, the oxidation number of carbon is 0. Here all hydrogen ka oxidation number is 0 0, helium ka oxidation number is 0, p4 ka p is bonded, oxidation number all are 0. So always remember the oxidation number of all atoms in elementary state or elementary allotropic form is taken to be 0. First rule. There are a lot of rules, be patient. Rule number 2, the oxidation number of a monoatomic ion is the same as the charge on it, Suppose for example Cl minus, N minus 3, O minus 2, Na plus, Cu plus 2, Cu plus 1, Fe plus 2, Fe plus 3. Oxidation number is minus 1, oxidation number is minus 3, oxidation number is minus 2, oxidation number is plus 1, oxidation number is plus 2, oxidation number is plus 1, oxidation number is plus 2, oxidation number is plus 3. Okay, so oxidation number of a monoatomic ion, these are monoatomic ions, only one atom losing or gaining electron to form their charge. A monoatomic ion means only one atom gaining or losing electron to become ion. So in that case this is known as monoatomic ion. So whatever is the charge on the monoatomic ion is equals to oxidation number in case of monoatomic ions. I hope that you understand. Number 3, the oxidation number of hydrogen. Okay, the oxidation number of hydrogen is plus 1 if it is combined with non-metals. Matlab, suppose H2S, H2O, H2S, OH minus. Okay, OH minus is an radical, total OH minus, but still here it is plus 1. Here oxidation number of hydrogen is plus 1. Here oxidation number of hydrogen is plus 1. H2SO4. Here oxidation number is plus 1. HCl. Here oxidation number is plus 1. Whenever you see hydrogen combined with a non-metal, whenever you see hydrogen combined with a group of non-metals or non-metal, then remember hydrogen's oxidation number is plus 1. Okay, again hydrogen's oxidation number can be minus 1. Hydrogen's oxidation number can be minus 1 if it is combined with what we can say metals. Okay, suppose for example lithium hydride, sodium hydride, okay, magnesium hydride, okay, potassium hydride, okay, and calcium hydride. Okay, so all these, in all these cases the oxidation number will be plus 1. So it is obviously understandable, because if hydrogen is present with any non-metal, then I know that it is a polar covalent, it is a covalent bond, but they generally form a polar covalent bond because all other non-metals are much more electronegative than that of hydrogen. So what they do, they pull the bonded pair of electrons towards themselves. Suppose for example, look for example, this is the water molecule, right? So what they do is they pull the bonded pair of electrons towards themselves, right? So when they pull the bonded pair of electrons towards themselves, so they actually become electron losers.
So they actually become, transient electron losers. Means like electron losers, they lose their electron is been taken away from there because of the higher electronegativity of the oxygen. Any electronegative element which is present in a covalent bond pulls the bonded pair of electron towards itself. So when the bonded pair of electron will be pulled towards themselves, like you learned in class 10, so what happens? It slightly becomes delta negative and they become delta positive. Okay, so what happens is this hydrogen becomes or gets a +1 positive charge, or oxidation number is +1 in that case, in case of any non-metal. But in case of metals, what happens is the metals are the electron losers and the hydrogen in that case accepts the electron, as because hydrogen has only one electron in its outer shell and one proton. It can lose this electron if it is in the presence of a non-metal. It loses the electrons, or the what happens in the covalent bond, the pair of electrons is being pulled towards itself. But in case of it is bonding with a metal, it accepts the electron and hence become H-1. So in case of metals, it becomes in this case the oxidation number is -1. 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 Okay, I hope that you have understood. To understand this, you need good concept of polar covalent bond. If anybody do not understand what is polar covalent bond or what is the concept of electronegativity, which my class 10 students should know, but again they may forget also. Okay, and those who have joined new, they can ask me যে স্যার এটা বুঝলাম না, বুঝা দাও, তাহলে আমি আরও ভালো করে অক্সিডেশন নাম্বারের হাইড্রোজেনের ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে চাই, দেন আই উইল মেক আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট আই নো দ্যাট দোজ হু হ্যাভ টেকেন সায়েন্স দে রিমেম্বার অ্যান্ড দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড. ওকে, এনিওয়ে, but always you can ask. So I hope that the basic point is understood, that the hydrogen oxidation number is +1 when combined with non-metal and -1 when combined with metal. Rule number 4, the oxidation number of oxygen in most of the compounds is -2. Okay, it gains 2 electron. Oxygen gains 2 electrons. So oxidation number in most of the compound is -2 because it bonds with metals in that way only. In non-metals also it bonds with covalent bond, but then pulls the pair of electrons, so it becomes -2. But however, there are certain cases like at first metal oxides or non-metallic oxides. If you take in consideration the metal oxides or the non-metallic oxides, when you take in consideration the metal oxides or the non-metallic oxides, suppose Na2O, CaO, K2O, ZnO, any metal oxide or non-metallic oxide, for example CO2, okay, or SO2 or CO, any non-metallic oxide. You take for example any metallic oxide or any non-metallic oxide, okay, NO2, N2O5. In such cases what happens is the oxidation number is -2. The oxidation number is -2 in oxygen. Okay, the oxidation number is -2 in oxygen. Okay, so I hope that you understand up to this much. But in case of peroxides, you remember peroxides, like for example H2O2 is a peroxide, BaO2 is a peroxide, Na2O2 is a peroxide. Peroxide ion is O2 -2. This is a peroxide ion. This is a what ion? Peroxide ion. So if you look at peroxide ion, like for example when it combines with H and O2 -2, so its charge -2, its charge is +1, it will be exchanged, so it will be H2O2. Suppose for example Ba is +2, O, then O2 -2, so it will be cancelled, so it will be BaO2, right? Na2O2, so Na is +1, then O2 -2, O2 is -2, exchange, so it will be
Na2O2. So I hope that you have understood up to this much that these are the peroxides. So this is called sodium peroxide, barium peroxide, hydrogen peroxide. In case of peroxide, if you notice the formula to be of a peroxide, if you notice the formula to be of a peroxide, the oxidation number will be -1, remember, of oxygen. Okay, so I hope that you have understood this concept. প্লিজ ডোন্ট confuse yourself. অক্সাইড একটা জিনিস হয় যেখানে ডাইরেক্ট ওটাকে তুই ইউজ করিস, ও এর চার্জ -2কে এক্সচেঞ্জ করে লিখিস, আর পারঅক্সাইডে O2 -2 ইউজ করিস। দেখ, ও এর যে কোনো পারঅক্সাইডের ও এর কেন -1 বলছি, কারণ O2 উপরে চার্জ -2, তাহলে এটাকে স্প্লিট করে দে, O-1 আর O-1 দুজন মিলে গিয়ে O2 -2 ফর্ম করে। সেই জন্যই আমি বলছি যে কোনো পারঅক্সাইডের ফর্মুলা যদি দেখিস, যদি ফর্মুলাটা দেখে তুই বুঝতে পারবি যে পারঅক্সাইডের ফর্মুলা। কীভাবে স্যার ফর্মুলা দেখে বুঝতে পারবো? কারণ কি তুই দেখ না, H2O এটা তো হাইড্রোজেন অক্সাইড বা ওয়াটার, আর H2O2 তার মানে এটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। Na2O, কারণ অক্সিজেনের 2টা এখানে আসছে, N এর 1টা এখানে আসছে, কিন্তু তুই যদি Na2O2 লিখে দিস তাহলে তো এটা পারঅক্সাইড। K2O এটা একটা অক্সাইড, কিন্তু K2O2 লিখে দিস তাহলে এটা একটা পারঅক্সাইড। আবার ZnO, কেন ZnO? কারণ Zn এর +2 হয়, O এর -2 হয়, এটা অক্সাইড। কিন্তু Zn2O যদি কেউ লিখে দেয়, সরি, Zn+2 আর O2-র -2 এই দুটো কেটে গেল। কেউ যদি ZnO2 লিখে দেয় বা BaO, বেরিয়াম অক্সাইডের জায়গায় BaO2 লিখে দেয়, তাহলে তোকে এই ফর্মুলাগুলো দেখে বুঝতে হবে যে এটা তো আসলে Zn-ওর তো এটা ফর্মুলা ছিল, এটা কীভাবে হয়ে গেল, তার মানে এটা পারঅক্সাইড। তখন পারঅক্সাইডে মনে রাখতে হবে অক্সিজেনের কি -1, পারঅক্সাইডে কি মনে রাখতে হবে, অক্সিজেনের অক্সিডেশন নাম্বার কি -1। জাস্ট বুঝিয়ে দিলাম আরেকবার। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, রুল নাম্বার 5, ফ্লুরিন is one of the or is the most electronegative element known. ওকে, মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ মানে ফ্লুরিন এত ইলেকট্রোনেগেটিভ যে ফ্লুরিনের একটাই অক্সিডেশন নাম্বার পসিবল, সেটা -1। অক্সিজেনের যেমন ভ্যারি করলো, কিন্তু ফ্লুরিনের যেখানেই ফ্লুরিন থাকুক, হোয়ার এভার ফ্লুরিন ইজ প্রেজেন্ট, হোয়ার এভার ফ্লুরিন ইজ প্রেজেন্ট, ইটস অক্সিডেশন নাম্বার হ্যাজ টু বি -1। ওর অক্সিডেশন নাম্বার -1 হতে বাধ্য, কোনোদিনও ওর অক্সিডেশন নাম্বার বেশি বা কম হবে না। ঠিক আছে? কেন? তার রিজন একটাই, ও ইলেকট্রোনেগেটিভ। ও ইলেকট্রোনেগেটিভ মানে ও ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, আর ওর একটাই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করার ক্যাপাসিটি আছে, ও একটাই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে বসে থাকে। সে ও ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডে থাকুক, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডে যদি বন্ডেড পেয়ারের থেকে ধর F আর আরেকটা অ্যাটমের মধ্যে বন্ডিং হয়ে গেছে, তাহলে দুটোকেই ও টেনে নিবে। ঠিক আছে? তো এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু হয়, ফ্লুরিন কিন্তু সবসময় -1। ঠিক আছে? এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই, দেখ, ধর একটা কম্পাউন্ড আছে O2F2 আর আরেকটা কম্পাউন্ড আছে OF2। এটাকে বলে হচ্ছে ডাইঅক্সিজেন ডাইফ্লুরাইড। আর এটাকে বলে হচ্ছে অক্সিজেন ডাইফ্লুরাইড। এবার যেহেতু আমি বলছি ফ্লোরিনের -1 হতে বাধ্য, তার মানে আমি যদি O2F2 ধরি, তাহলে এখানে ওর -1 আছে, তাহলে এখানে অক্সিজেনের কত? দেখ, সবসময় মনে রাখবি এভাবে বের করতে হয়। অক্সিজেন কটা আছে? 2টা, তার মানে 2 ইন্টু ধর ওর অক্সিডেশন নাম্বার, লেট দ্য অক্সিডেশন নাম্বার বি x প্লাস ফ্লুরিন 2টা আছে, 2 ইন্টু -1। কেন -1? কারণ সবসময় ও -1 হবে, ইকুয়ালস টু 0। স্যার 0 কেন ধরলা? কারণ এটা একটা কম্পাউন্ডের ওভারঅল চার্জ 0, তাই জন্য ইকুয়ালস টু 0। তাহলে 2x - 2 ইজ ইকুয়ালস টু 0।
তাহলে 2x ইজিক্যালস টু 2, x ইজিক্যালস টু +1। তার মানে এখানে অক্সিজেনের অক্সিডেশন নাম্বার কি +1। ওয়াও। আবার OF2তে যদি করি তাহলে কী হবে, এক্স ধরে নিলাম, x + 2 × -1 ইজিক্যালস টু আবার 0, কারণ একটা কম্পাউন্ড ওভারঅল 0। তো এইভাবে বের করতে হয় আর কি। তাহলে x - 2 ইজিক্যালস টু 0, তাহলে x ইজিক্যালস টু কি +2। তাহলে এখানে অক্সিজেনের, তাহলে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করলি, বিইং আ নন মেটাল অলসো হোয়েন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আনাদার গ্রেটার নন মেটাল অর মাচ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ নন মেটাল, দ্য নন মেটাল ক্যান অলসো অর অক্সিজেন ক্যান অলসো হ্যাভ আ পজিটিভ অক্সিডেশন নাম্বার। দেখলি তো অক্সিডেশন নাম্বার ভ্যারি করে কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড, ওর এখানে পজিটিভ অক্সিডেশন নাম্বার। আশা করি বোঝাতে পারছি। Okay, rule number 6. Rule number 6 key, when in an electrovalent compound a metal is combined with a non-metal, the oxidation number is of metal always positive. ইংলিশটা একটু বাজে হয়ে গেল। তো অলওয়েজ দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ মেটাল ইজ পজিটিভ অ্যান্ড দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ নন মেটাল ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ। এখানে কোনো প্রবলেম হবে না। যেমন আগে দেখলি পজিটিভের অক্সিজেনের পজিটিভ অক্সিডেশন নাম্বার হয়ে গেল জাস্ট আগের ভিডিওটায়, তো এখানে কোনো প্রবলেম নাই। যেমন NaCl এ এনেরই পজিটিভ হবে, Cl-এরই নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে। আবার MnO2 সাপোজ, ঠিক আছে, এখানে অক্সিজেনের নেগেটিভই হবে আর পজিটিভই হবে। যেন ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডে মেটালের সবসময় পজিটিভ, অক্সিজেন নন মেটালের সবসময় নেগেটিভ, এটাও একটা রুল। এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখ, সাপোজ ধর NH3 দিছে। সো হোয়াট ইজ দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ N? কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ N ইন NH3, তা তোর H এর সবসময় +1 হয়। এবার H কিসের সাথে, নন মেটালের সাথে বন্ড হয়ে আছে, ঠিক আছে। তা H যদি নন মেটালের সাথে বন্ড হয়ে থাকে তাহলে +1 ধরবো, এর আগে রুল ছিল। তাহলে H এর +1, তাহলে 3 × +1 প্লাস N এরটা x ধরলাম ইজিক্যালস টু 0। কেন 0? কারণ ওভারঅল চার্জ কত, 0। তাহলে x + 3 ইজিক্যালস টু 0, তাহলে x ইজিক্যালস টু -3। তাহলে অক্সিডেশন নাম্বার অফ N ইজ -3। কিন্তু ভাব যদি NF3 হয়, NF3ও একটা কম্পাউন্ড হয়, ওকে, নাইট্রোজেন ফ্লোরাইড, তাহলে 3 × -1 হবে, কারণ ফ্লোরিন সবচেয়ে ইলেকট্রোনেগেটিভ আর ওর -1 নিতেই হবে। তাহলে x ইজিক্যালস টু 0, কারণ ওভারঅল চার্জ 0। তাহলে x - 3 ইজিক্যালস টু কী ধরলাম, 0। তাহলে x ইজিক্যালস টু +3। দেখ কীভাবে অক্সিডেশন নাম্বার ভ্যারি করতে পারে। এখানে -3 ছিল নাইট্রোজেনের, এখানে +3। ইজন্ট ইট ইন্টারেস্টিং? সো কিপ দিস ইন মাইন্ড। আর ওভারঅল কম্পাউন্ডের এটা তো একটা রুল, সবসময় মনে রাখবি, ওভারঅল oxidation number or charge of a neutral compound is 0. যেমন ফর এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ ধরতে যদি করে বলে ফাইন্ড আউট অক্সিডেশন নাম্বার অফ S ইন SO4 -2, তাহলে অক্সিজেনের জেনারেলি -2ই হয়, জানি সেটা। তাহলে 4 × -2 প্লাস এসেরটা যদি x ধরি ইজিক্যালস টু, এখানে কি 0 ধরবো না, কারণ কি ওভারঅল এটা পলিএটমিক আয়ন, উপরে -2 চার্জ আছে, তাহলে উপরে এটা ইকুয়ালস টু -2 ধরবো। 4 × -2 অক্সিজেনের 4 চারটা আছে আর x, তাহলে x - 8 ইজিক্যালস টু -2, তাহলে x ইজিক্যালস টু -2 + 8, তাহলে x ইজিক্যালস টু +6। এখানে সালফারের অক্সিডেশন নাম্বার হচ্ছে +6, ঠিক আছে। কীভাবে অক্সিডেশন নাম্বার সমানে ভ্যারি করতেছে দেখতে পাচ্ছিস। তো যাই হোক, আবার যদি আমাকে CO3 - 2-র মধ্যে বার করতে বলতো, তাহলে CO3-র মধ্যে C এরটা বার করতে বলতে তো x ধরলাম, ঠিক আছে। তাহলে অক্সিজেনের কত, অক্সিজেনের 3 × -2 ইজিক্যালস টু কী ধরবো, ইকুয়ালস টু -2 ধরবো। তাহলে x - 6 ইজিক্যালস টু -2, তাহলে x ইজিক্যালস টু -2 + 6, তাহলে x ইজিক্যালস টু +4। তাহলে অক্সিডেশন নাম্বার অফ C ইজ +4 ইন দিস কেস। ওকে, সো আই হোপ দ্যাট অল দিস থিংস আর ক্লিয়ার। আবার যদি কেউ বলে CH4 এর মধ্যে কত, তাহলে C এরটা x ধরলাম, C এর কত, x এরটা
4 ইন্টু প্লাস 1 ইজিক্যালস টু 0 ধরলাম, তাহলে এক্স ইজিক্যালস টু -4 আসলো। ঠিক আছে, তো এক্স ইজিক্যালস টু -4 আসলো, তো এক্স ইজিক্যালস টু মাইনাস, তার মানে সি এর এখানে -4। সো অসম, অক্সিডেশন নাম্বার ভ্যারিজ কীভাবে বের করতে হয় পলিঅ্যাটমিক আয়ন আর আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে বুঝাই দিলাম। ধর বলছে ফাইন্ড দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ সি ইন CH2Cl2। ঠিক আছে, তো জেনারেলি এইচ এর অক্সিডেশন নাম্বার +1 হয়, Cl এর অক্সিডেশন নাম্বার জেনারেলি -1 হয়। ঠিক আছে, তো ক্লোরিনের যেটা চার্জ সেটাই, কারণ এখানে আরেকটা রুল মনে রাখতে হবে, অক্সিডেশন নাম্বার অফ অল হ্যালোজেন্স, হ্যালোজেন্স মানে ফ্লুরিন, ক্লোরিন, আয়োডিন, ব্রোমিন, হ্যাঁ, সবসময় -1ই ধরতে হয়, এটা একটা রুল। অক্সিডেশন নাম্বার অফ অল হ্যালোজেন্স সবসময় -1 ধরতে হয়, রুল, আরেকটা রুল। তো যাই হোক, ক্লোরিনের -1 ধরলাম। ঠিক আছে, তাহলে হাইড্রোজেনের +1, তাহলে কার্বনের কত হবে, কার্বনের এক্স ধরে নিলাম, তাহলে এটা এখন ইজি হয়ে গেল, এক্স প্লাস 2 ইন্টু +1 প্লাস 2 ইন্টু -1 ইজিক্যালস টু 0, তাহলে এক্স প্লাস 2 -2 ইজিক্যালস টু 0, ক্যান্সেল, এক্স ইজিক্যালস টু 0। সো অক্সিডেশন নাম্বার অফ সি ইন CH2Cl2 ইজ 0। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা একটা শিখিয়ে দিলাম। এবার ধর বলছে ফাইন্ড দ্য অক্সিডেশন নাম্বার অফ N অ্যান্ড S ইন NH4 2SO4। এটা কীভাবে করবি শোন, ফার্স্টে কী করবি, ফার্স্টে এটাকে যদি তুই আলাদা আলাদাভাবে ভাবিস, ওই যে আয়নিক কম্পাউন্ড, এটা একটা সেমি আয়নিক কম্পাউন্ড NH4 প্লাস SO4 -2, তাই না? তো SO4 গোটাটাকে -2 ধরে নে ফার্স্টে, হ্যাঁ। তাহলে এইচ এর +1, তাহলে এই এনের যদি এক্স ধরিস তাহলে কী হবে, দুটা এন আছে, তাহলে 2 ইন্টু এক্স প্লাস 2 4 যা 8টা এইচ আছে, তাহলে 8 ইন্টু +1 প্লাস -2, জাস্ট -2 ইকুয়ালস টু 0 করে দেয়, কারণ SO4 এর -2। ঠিক আছে, তাহলে 2x প্লাস 8 -2 ইজিক্যালস টু 0, তাহলে 2x প্লাস 6 ইজিক্যালস টু 0, তাহলে 2x ইজিক্যালস টু -6, তাহলে x ইজিক্যালস টু -3। ব্যাস, তাহলে নাইট্রোজেনের -3 বেড়ে গেল। এইবার এসেটটা বের করা যাবে কীভাবে, নাইট্রোজেনের -3 জেনে গেলি, এইচ এর +1 জানিস, ঠিক আছে, সালফারের জানিস না, এক্স ধর, আর অক্সিজেনের -2 ধর। ঠিক আছে, তাহলে নাইট্রোজেন কটা আছে, নাইট্রোজেন আছে হচ্ছে দুটা, তাহলে 2 ইন্টু -3 প্লাস, এটা ব্র্যাকেটে রাখ, হ্যাঁ, 8 ইন্টু +1, কারণ 8টা হাইড্রোজেন আছে, প্লাস এক্স, কারণ একটাই সালফার আছে, প্লাস 4 ইন্টু -8 প্লাস 4 ইন্টু -2, তাহলে এটা করে ইকুয়ালস টু 0 ধরতে হবে। তাহলে এখান থেকে যা এক্স আসবে সেটাই অক্সিডেশন নাম্বার। আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস অলসো। এটাকে কমপ্লিট কর নিজের খাতায়। আচ্ছা, এবার ধর বলছে N ইন NO3-, সবসময় মনে রাখবি অক্সিজেনের সাথে কোনো নন মেটাল থাকলে যাই থাকুক না কেন, এনটা বের করতে বলছে, তো অক্সিজেনের জন্য এটা চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে অক্সিজেনেরটা -2 ধরে নিয়ে, ঠিক আছে, -2 ইন্টু 3 প্লাস এনেরটা এক্স ধরে নিয়ে ইকুয়ালস টু চার্জ -1 হবে, এখান থেকে যা এক্সের ভ্যালু আসবে। এখানে 3 ইন্টু +1 হবে, কারণ কি এইচ এর +1, ফসফরাসের বের করতে বলছে, তাহলে ফসফরাসের 2 ইন্টু এক্স, কারণ দুটো ফসফরাস আছে, প্লাস 7 ইন্টু -2, ওভারঅল চার্জ অফ দ্য এলিমেন্ট ইজ পলিঅ্যাটমিক আয়ন ইজ -1, তাহলে ইকুয়ালস টু -1। CO3 -2তে সি এর বের করতে বলছে, তাহলে এক্স প্লাস 3 ইন্টু -2, এখানে অক্সিজেনের -2ই ধরে নিয়ে ইজ ইকালস টু -2। আচ্ছা, ClO4 মাইনাসে মনে রাখবি অক্সিজেনের প্রেজেন্সে এই হ্যালোজেনগুলো চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে। তো Cl এরটা এক্স ধরলাম, প্লাস 4 ইন্টু -2 ইজ ইকালস টু -1। আচ্ছা, Cr2O7 তাহলে মানে এটা বুঝতেই পারতেছিস 2 ইন্টু এক্স, হ্যাঁ, 2 ইন্টু এক্স প্লাস 7 ইন্টু -2 ইজ ইকালস টু -2, কারণ ওভারঅল চার্জ -2।
MnO4 মাইনাস এ এক্স এমএন এরটা এক্স প্লাস 4 ইন্টু -2, কারণ 4টা অক্সিজেন আছে, ইজ ইকালস টু -1. এবার সি অ্যান্ড এফি, ওকে, ইন সি অ্যান্ড এফি ইন FeCN6, ওকে, সি অ্যান্ড এফি ইন FeCN6 হোল টু দি পাওয়ার -4. ফার্স্টে এখানে কী করবি, ট্রিক খাটাবি। ফার্স্টে এরকম যখন জিজ্ঞেস করবে না, এটা দেখ ভিতরের কার্বনের জিজ্ঞেস করবে, যেটা মেটালটা আছে তার আগে বের করার চেষ্টা করবি, ঠিক আছে। এর আগেও আমি একটা তোদের NH4-এর একটা দেখালাম যে কীভাবে করতে হয়, ঠিক আছে। তখন কি করবি, যে এখানে দেখালাম না NH4 হোল টু SO4-এরটা, তখন আমি যখন এখানে নাইট্রোজেনেরটা বের করতে গেছিলাম তখন আমি গোটা SO4-এরটা -2 ধরে নিয়েছিলাম। তো সেরকমভাবেই তারপর ভিতরে এসেরটা বার করছিলাম। তো সেরকমই এখানে যেটা র্যাডিক্যাল থাকবে, র্যাডিক্যালেরটা আগেই ধরে নিবি, যে CN-এর তো -1 হয়, কারণ CN -1 সায়ানাইড র্যাডিক্যাল, ঠিক আছে। এই জন্য ক্লাস 10-এ বলছিলাম র্যাডিক্যালের ব্যাপারে ভালো করে মুখস্থ করতে। তো যাই হোক, সায়ানাইড র্যাডিক্যাল, তো এফিডটা এক্স ধর, সায়ানাইড র্যাডিক্যালের -1 ধর, তাহলে এক্স প্লাস 6 ইন্টু -1 ইজ ইকালস টু -4, তাহলে এক্স ইজ ইকালস টু কী আসবে, +2। তাহলে একবার এফির যদি +2 চলে আসে তখন কি হবে, তাহলে এফির +2 ধরলাম, প্লাস সি এর জানি না, এই যে সি এরটা এক্স ধরলাম, এখন সি এর বার করতেছি, ঠিক আছে। ও 6x হইতে হবে, কারণ কি 6টা 6 আছে, আর নাইট্রোজেনের জেনারেলি -3 হয়, তাই -3 ধরে নিয়ে ইজ ইকালস টু -4 করে বের হবে, ঠিক আছে। আশা করি বুঝাতে পারছি। তো এইভাবে করে এগুলো অঙ্ক করতে হয়। আমি তোদেরকে এই প্র্যাকটিস প্রবলেমের সেটটা পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে, অ্যান্সারও পাঠিয়ে দিব, কিন্তু তোরা এটা আমাকে করে দেখা, এটা ক্লাসেরই পার্ট, এখন করে দেখা, এখন করে দেখা। আমি তো জানি অনেকে ক্লাস দেখতেছে না, যারা দেখতেছিস তারা করে দেখা, যে যারটা ভুগবে আমার কিচ্ছু বলার নাই, ঠিক আছে, এখনই করে দেখা। এমনি একটা কথা বলতেছি, রিডক্স রিয়াকশান হচ্ছে খুব ডেলিকেট চ্যাপ্টার, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তো দেখে নে, হ্যাঁ, এখন করে দেখা, এটা ক্লাসের পার্ট, এটা আমি পাঠাচ্ছি। জাস্ট একটাই কথা বলবো, যে নর্মাল মেটালস কে এদেরকে সবসময় +1ই ধরবি, লিথিয়ামের যা চার্জ হয় তাই ধরবি, ঠিক আছে, অত চাপ নিবি না, ঠিক আছে। তো এটা একটা গেল, তো এটা আমাকে করে পাঠা যেভাবে শিখালাম।